بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، آج ایک نیا سلسلہ شروع کرنا جا رہے ہیں گلف نیوز کا، جن میں گلف نیوز کی تمام کنٹریز کی تھوڑی تھوڑی خبریں ہوں گی۔ اگر آپ پسند کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس پہ مزید کام کریں گے اور مزید اچھی خبریں تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی بہت بہت مہربانی، اور بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ میں کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن کے شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس میں کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کر لی گئی۔ کارکنان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک ایک حصے میں سپرے کیا گیا۔ فرینڈ، اب ہم رخ کریں گے امارات کا۔ عرب امارات میں کورونا کے مزید 150 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 2 مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے مریضوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے وزارت صحت کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور معاشرتی فاصلے کی پابندی نہیں کی۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ نئے مریضوں میں بعض ایسے بھی ہیں جنہیں بیرون ملک سفر کے دوران وائرس منتقل ہوا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ملک میں کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 814 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ وفات پانے والے مریضوں میں ایک 62 سالہ خلیجی شہری اور دوسرا 78 سالہ ایشیائی ہے۔ دونوں کو پہلے سے مختلف صحت کے مسائل تھے۔ سعودی عرب میں جمعرات کو کورونا کے 165 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے روزانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 1885 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 64 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد 328 ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث مزید 5 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ہلاک شدگان کی تعداد 21 ہو گئی۔ اگلی خبر سعودی عربیہ سے۔ سعودی عربیہ میں حکام کی جانب سے مکہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جمعرات کو سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزیر داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری کوششوں اور صحت کے اداروں کی سفارشات کے پیش نظر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کرفیو لگایا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے دونوں شہریوں کے رہائشیوں پر شہر سے باہر جانے اور باہر سے کسی کے اندر آنے پر پابندی پہلے سے ہے جو جاری رہے گی۔ فرینڈ، اب ہم رخ کریں گے بحرین کا۔ بحرینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سلم آباد علاقے میں واقع لیبر کیمپ میں 66 مزدوروں میں کورونا کا انکشاف ہوا ہے۔ بحرینی خبرساں ادارے کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ وائرس کی تصدیق سے پہلے کورونا کا شکار مزدور لیبر کیمپ میں دوسرے مزدوروں کے ساتھ رہتے تھے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کورونا کی تصدیق ہونے کے بعد مزدوروں کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کیمپ میں دوسرے مزدوروں کا لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ فرینڈ، اب ہم دوبارہ رخ کریں گے امارات کا۔ اماراتی ایئر لائن آئندہ ہفتے سے محدود پروازیں چلائے گی۔ اس کا آغاز پیر سے ہوگا اور یہ ملک میں مقیمین غیر ملکیوں کے لیے مختص ہوں گی جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں۔ فرینڈ، اس کی تفصیل میں آگے اپنے بلیٹن میں عرب امارات بلیٹن میں شیئر کروں گا۔ مراکش میں کورونا کے 22 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مراکش خبرساں ادارے کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 676 ہو گئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ اب تک 26,653 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا جو منفی نکلا، جبکہ 26 افراد ایسے ہیں جو شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ بدھ تک کورونا سے ہلاک ہونے والے مریضوں کی تعداد 37 ہو گئی تھی۔ اب ہم رخ کریں گے پاکستان کا۔ فرینڈ، پاکستانی قونصلیٹ جدہ کے ایک بیان کے مطابق پاکستانی کمیونٹی کے اپنے پیاروں کی مقامی تدفین کے لیے سفری پابندیوں کے دوران NOC جاری کرنے کے لیے واٹس ایپ سروس شروع کر دی گئی ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والے پریس ریلیز کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر سعودی حکومت نے مختلف شہروں سے آنے جانے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے
और बाज़ इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज है। प्रेस रिलीज के मुताबिक इन हालात में पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा ने सऊदी अरब के मगरबी खित्ते के पाकिस्तानी कम्युनिटी की अपने प्यारों की मकामी तदफीन के लिए पाबंदियों के दौरान NOC जारी करने के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा के मुताबिक ऐसे तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए NOC हासिल करने के लिए मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ दर्ज झैल नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स नंबर बताने जा रहा हूँ, आप चाहें तो इनको लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो, और मैं कोशिश करूँगा एडिट करते वक्त इस पर लिख भी दूंगा। फियाज अहमद का नंबर व्हाट्सएप नंबर है 0533585184, यानी 0533585184। इससे आप अगर व्हाट्सअप करना चाहें तो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसे व्हाट्सअप करते हैं। अगर दोपहर 3 बजे से आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं फिर आप दूसरा नंबर व्हाट्सअप इस्तेमाल करेंगे, उसका भाई का नाम है जाहिद अहमद। व्हाट्सअप नंबर है उसका 0542556778, यानी 0542556778। इसे दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक आप इससे रब्ता कर सकते हैं। अगर रात 10 बजे के बाद आप रब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए तो आप मोहम्मद उस्मान साहब का नंबर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। मोहम्मद उस्मान साहब का व्हाट्सएप नंबर है 0592068461, यानी 0592068461। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इस भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। बहरीन चलेंगे दोबारा। बहरीन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के शिकार मरीजों की तादाद 353 हो गई। इनमें से 241 अफराद ईरान से आए हैं। बहरीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कोरोना के शिकार बाकी 112 मरीज मुख्तलिफ मालिक से आए हैं, जिनमें सर फहरिस्त बरतानिया है। वजारत ने कहा कि कोरोना के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश होने वाली अफवाहों पर यकीन न रखें, हुकूमती ज़राए से मुसद्दक़ा खबरें लिया करें। वजारत ने कहा कोरोना के इंसदाद के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल हो रहा है, जबकि मरीजों को आलमी इदारा सेहत की हिदायत के मुताबिक इलाज किया जा रहा है। फ्रेंड अब रुख करेंगे इराक का। इराक में कोरोना के मरीजों की तादाद 728 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इनमें 34 केसेस का इजाफा हुआ है। इराकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नए मरीजों का ताल्लुक बगदाद, बसरा, नजफ, सलमानिया, अरबिल, करबला और बाबल से है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के 2 मरीज हलाक हो गए हैं, जबकि 12 शिफायाब भी हो गए हैं। वजारत ने कहा कि कोरोना से वफात पाने वालों की मजमूई तादाद 52 हो गई है, जबकि शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद 182 हो गई है। दोबारा सऊदी अरब वापस आएंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो से टेलीफोनिक रब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़ार खारजा ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मज़ीद इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। सऊदी और अमरीकी वज़ार खारजा ने खित्ते को दरपेश ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए मुश्तरका कोशिशों का भी जायज़ा लिया। अब हम रुख करेंगे मस्र का। मस्र में कोरोना के 669 नए केस मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि 22 अफराद सेहत शफायाब भी हो चुके हैं। मिस्री खबरसां इदारे के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि शफायाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 189 हो गई। तर्जमान वजारत सेहत डॉक्टर खालिद मुजाहिद ने कहा है कि तमाम नए मरीज मिस्री शहरी हैं, जिनमें से बाज़ बैरून मुल्क से आए हैं, जबकि बाज़ मरीजों से मेल जोल रखने की वजह से कोरोना का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 मरीज हलाक हुए हैं, जिनमें एक उर्दनी शहरी जबकि बाकी मिस्री हैं।
अब हम रुख करेंगे कुवैत का। कुवैती काबीना ने नए कोरोना वायरस के नुकसान कम करने के लिए रिलीफ प्रोग्राम जारी किया है। इस प्रोग्राम के तहत इन इक्तसादी इदारों की मदद की जाएगी जो नए कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं। स्काई न्यूज़ के मुताबिक कुवैती काबीना ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई सरकारी पाबंदियों से मुतासर अफराद इक्तसादी इदारों को सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया है। इसके तहत बहरान से मुतासर कुवैती मुलाजमीन को नुकसानात की तलाफी की जाएगी। कुवैती शहरियों को मुमकिन नुकसानात से बचाया जाएगा। अब हम रुख करेंगे मराकश का। मराकश में कोरोना के 12 नए मरीजों की तस्दीक होने के बाद मुल्क में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 654 हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मराकश वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के बायस हलाकतों की तादाद 39 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 मरीज हलाक हुए। वजारत ने कहा कि 2691 अफराद का कोरोना टेस्ट लिया गया जो मनफी निकला। इन्हें एहतियाती तौर पर घरों में महदूद रहने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। दोबारा सऊदी अरब का विजिट करेंगे सऊदी वज़ीर अफरादी कुव्वा समाजी बहबूद अहमद अल राजई ने कोरोना के वबा के नुकसान से मुआशरे को बचाने के लिए 500 मिलियन रियाल से समाजी फंड कायम किया है। वज़ारत अफरादी कुव्वा, महकमा औकाफ, सेहत, वक्फ फंड, निजी इदारों की कौंसल, अवामी अंजमनों की कौंसल, कंपनियों और अतियात पेश करने वाले इदारों के इश्तराक से सरमाया मुहैया किया जाएगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक कोरोना बहरान के हवाले से मुआशरे की जिम्मेदारी के एहसास के जज्बे से फंड कायम किया गया। इन दिनों सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया कोरोना के वबा से नबर्द आजमा है। आज की आखिरी खबर सऊदी अरेबिया से। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वा व समाजी बहबूद ने मुलाजमीन के मुआहदे मुकम्मल करके वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के सफ़र से मुतालिक कवायद व ज़वाबित का ऐलान कर दिया है। वजारत ऐसे गैर मुल्कियों की वतन वापसी के इंतजामात हंगामी बुनियादों पर करेगी। फ्रेंड्स, ये तो थे आज का गल्फ बुलेटिन। अगर आप इनमें से कोई भी न्यूज़ का पूरी डिटेल तफसील लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम पूरी तफसील आपसे बयान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक आपका भाई आपसे चाहे